अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूलु रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम मोहतरम रुणु मास्ता सुपोणान दे द सूरह अल मुनाफिकून द्वेमा रुकू तिलावत का और पदी रुकू के अल्लाह ताला द मुनाफिकीनों प तनाजुर के द ज़िक्रुल्लाह और द माल खर्च कोलो अहमियत बयान करे दे। द सूरत सूरह अल मुनाफिकून दे नुम नवाज़िह दा कि द मुनाफिकीनों खसलतुना आदतुना दागई रवैये दागई पेजंदल चसंग ब मुनाफिकीन पेजनी बदी सूरत के अल्लाह पाक बयान करी थी। मुनाफिक हमेशा द अखपल गरज द पारा कार कही कदे ईमानम कबलई और जिहादम कई नो द अखपल गरज लान दे कई बुनियादी तौर दद पोड़ान दे अखपल अगराज व मफादात हुई और चिकला दत मौका मिलावीगी नो दद गरज ज़ाहिर शी प्रोटीन के खुटुल खा अमल न कई मुंजुनम कई रोजीम निसी और चे जिहाद न पटे दे निशी नो जिहाद तमुजी चे बल्ला वर्तना मिलावीगी आगा टाइम के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोबत मरातल उस सो ज़ला ददई इम्तिहान शो चिकल दुई तदा उवेले शी तासो माल खर्च कई दा मुनाफिकीन रुस्तुशी कला द जिहाद मौकवी और दा यकीनी चे पदे के कुर्बानी वरकूल दी नो दुई बे प्या रुस्तुशी कला दासी हुई चे दुई दा गणी चे मुंग दे जंग या जिहाद तजू पदे के बटेरा मुकाबला नहीं वो गनीमत बटेर मिलाउशी नो ब्यादी दे जिहाद तम मलाओतड़ी रवानशी खुसन साजिशु न खामा कर गई ग़ज़वा उहद के चिकल दा मशवरा शवा चिमुंग प मदीना मुनव्वरा के जंग उकू और कबारुजू नो द अक्सर नौजवान साहबा कराम राय दावा चिबार वतल पकार दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राय वचे अलता के मदीना मुनव्वरा के मुंग जंगू को नुखबई इत्तिफाक दाओ चे मुनाफिकीनुम दा खबर ख्वाख का चे मदीना मुनव्वरा के दे मुंग यू जका चे मुंग पदे के पटे देशु और हकारा की गु बना बहरहाल जमात इज्तिमाई फैसला दाओ शुआ चे मुंग मुबारजू और जंग बकऊ दुई प्रोपेगंडाओ का कला जिहाद तरवान शू बहुत तरफ तरवान शू
نو منافقینو پروپیګنډا شروع کا چې او دا مونږ مرګ ته روان یو او خلک مرګ ته وړاندې کوي او زمونږ رای خدا و چې په مدینه کې جنگ پکار دی او دومره پروپیګنډا وکړه چې 300 خلک هغه واپس شو. هغې کې سم منافقینو او سم مخلص مسلمانانو، خو دوی د دې خبرو کې پروپیګنډا کې دا پروپیګنډا کله کله داسې مؤثر وي چې سیاسي شعور او فقاهت اعلی نه وي، نو نیک او شریف خلک هم د دې په پروپیګنډا کې راشي. او داسې مونږ په عملی ژوند کې وینو. نو په هغه ټایم کې هم چې دوی وکتل چې دا خو د قربانۍ ټایم دی او دوی کې به جنگ کیږي خامخا، نو منافقین هغه سازش وکړو. دغه شان یو غزوه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی وو. هغه غزوه کې د دوه مسلمانانو په میاس کې جګړه وشوه. طبی عمل دې سلاندې باندې وشي، سفر وی برداشت نشي. یو مهاجر صحابیو یو انصاری صحابیو چې کله د دې په میاس کې جګړه وشوه، نو دوی خپل خلکو ته आवाज کو، مهاجرینو ته، انصارو ته، خپل قبیلو ته आवाज کو. قبیلې سے خلک دوی سره مرګریم شو، ډېره غټه مسله پیدا شوه، جګړه جوړه شوه. بہرحال په دې جګړه کې کله دا معامله جوړه شوه، نو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول د منافقانو سردار چې کومو غټ منافق، هغه وایي چې ګوره تاسو دوی ته ځای ورکړی دی مهاجرینو ته، او تاسو پې خرچه کوئ. تاسو که په دې باندې خرچه نه کوئ نو نن به تاسو ته دا نیغېږي نه. وګوره تاسو ته ولاړ دي، تاسو خلاف جنګېږي، تاسو ورته کورونه هم ورکړي، تاسو ورسره مرسته هم کړي، تاسو راغوښتي هم دي او دوی تاسو سره جنګېږي. یعنی مهاجرینو د انصارو په میاس کې نفرت پیدا کولو او جاهلیت تعصب په بنیاد باندې دا انصار روچتول چې دی روچت شي او دا مهاجرین بارو باسي. همیشه اندغه شان دی جذباتی فضا، یعنی ایموشنل بلیک میلنگ، او کله د مذهب په اړه کې، کله د اخلاقو په اړه کې، کله د ژبې په اړه کې. منافق خلک هم دغه شان دی پروپیګنډې کوي. اصل دا قتل وی چې د دې پروپیګنډو شاته د دې ایم او مقصد څه دی. بعض خلک صرف په ظاهر خبرو، په ظاهري شکل باندې، خو د هغې شاته چې کوم مقاصد وي هغې ته رسایي کېدل، شعور پیدا کول، په هغې ځان پوهول، دا انسان د ډېر لوی مسلو نه په امن کې. اوس په دې ټیم کې دوی پروپیګنډا وکړه چې تاسو په خرچه مه کوئ، او بیا یې دا خبره وکړه چې کله مونږ مدینې ته واپس لاړ شو، نو مونږ چې کوم د مدینې معزز خلک یو، د مدینې د ځمکو خاوندان یو، د هغې مالکان یو، دا به هغه خلک چې هغه د مدینې نه راغلي دي او ورسره کورونه جایدادونه نشته، ځکه چې خو مکه کې پاتې شو، هلته خو مهاجر دي. نو موږ به معزز خلک به دا کمتر او ذلیل خلک د مدینې نه وباسو. دا خبره یو صحابي حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واورېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوله.
هغه منکر شو د دې خبرې نه، قسمونه خوړل چې ما داسې نه دی ویلي. او بیا الله پاک دا صورت نازل کو، هغه کې د آیتونه نازل کړ او صفایو کا چې واقعیتاً دا خبرې د کړي. اوس د دې په تناظر کې الله پاک هغه واقعات بیان کړ، د منافقینو حالت بیان کو، او بیا د دې نفاق نه د بچ کېدو دپاره او په صحیح لارې باندې د تلو دپاره مومنانو ته هدایت وکړو. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، یہ آغا خلقو چی ایمان مروڑے دے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ستاسو مالونا اور ستاسو اولادونا دا اللہ تعالیٰ دا ذکر را غافل نکی. یعنی مومن هغه ته وایي چې دغه پړه کې ټولو نه لوی عظمت هغه د الله تعالی وي. دغه پړه کې د الله د رسول مینه، دین اسلام او په هغې باندې عمل کول، دا د هغه د ژوند لوی ایم او مقصد وي. انسان ته خدای ضروریات هم ورکړي دي، مال او اولاد، دا دواړه د انسان طبعی اعتبار سره، فطری او طبعی اعتبار سره داسې شیزونه دي چې د دې سره انسان مینه کوي. اولاد محبوب وي او مال هم ضرورت وي. یقیني خبره ده چې دا د مال نه بغیر هم ژوند نه تیریږي، او اولاد خو د انسان مټې او طاقت وي. دغه د اجتماعیت حصہ وي. او زری دور کې، تجارتی دور کې هم اولاد به د انسان ټول قوت او طاقت ہو، او نن هم د هغې اهمیت کم نه دی او مینه هم کمه نه ده. اوس په دې مینه کې بیلنس ساتل، خپل اولاد او مال ته داسې ترجیح ورکول چې د دین اسلام او د هغې احکامات، د هغې مینه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت، د الله تعالی تعلق او د الله تعالی ذکر، دا د انسان نه هیر شي او انسان نه مال پسې لګي یا د اولادو لپاره غلط کارونه کوي. دیکھے بیلنس ساتل دا یو مشکل مرحله ای. اوس د ذکر الله عظمت زیات دے، د الله تعالی تعلق اگر ډیر اهم معنی لري، او کنه مال او اولاد هغه د پړه پوری دي، دا به کله پته لګي چې کله دا دواړه په یو ځای باندې روان وي نو پته یې نه لګي. خو چې کله دا دواړه مقابلې ته شي چې مال قربانولی، اولاد قربانولی او جهاد کول وي د الله تعالی د رضا دپاره، د دین د غلبې دپاره، او په هغې کې د مال قربانی راځي، اولاد قربانی هم راځي. چې څوک جهاد ته ځي، جنگ ته، نو د مینې دپاره نه ځي، د عشق پیغامونه نه، هلته خو به خپل ځان د قربانۍ دپاره پیش کړي. په یو ټیم کې انسان قربانې دی شي، نو د انسان جان، مال، اولاد ټول په داو باندې لګې دی شي. اوس به دی څه کوي؟ د ترجیح به صحیح دی، به جان، مال، عزت، اولاد د الله د عظمت او د دین د غلبې دپاره قربانۍ. نو دې مطلب دا دی چې د پړه کې د خدای عظمت او ذکر زیات دی.
او کنه د مال او حال هغه ته اهمیت ورکړي او د هغې دپاره د الله تعالی د ذکر او د یاد نه غافله کیږي نو دا غلطه لاره ده. اوس منافقین د هغې زړه پورې مال او اولاد نو همدغه مال او حال او اولاد جائیداد هم په دې بنیاد باندې عبدالله بن ابی بن سلول منافقینو مشر و هغه پروپیګنډا وکړه او هغه عزت دا وګڼلو چې موږ سره مال او حال دې ټیم کې موجود دی او چې کوم خلق بې ځمکو بې جایداده دي دې ټیم کې نو دا کمتره خلق دي یعنی د عزت او د ذلت معیار هغه د الله تعالی تعلق نه دی هغه اخلاق نه دي هغه علم و شعور نه دی هغه دین نه دی هغه د انسانیت د خدمت او عظمت او هغه خدمات نه دي بلکې صرف او صرف ظاهری طور چې کوم د انسان د ضرورت لپاره الله تعالی مال ورکړی دی یا د نسب زیاتولو لپاره په دنیا کې انسانیت خورول او اجتماعیت پیدا کولو لپاره اولاد ورکړي نو د هغه اصل ګڼي. په دې ځای کې یو خبره بله واضحه پکار ده کله مونږه د مال او د اولاد د مینې ذکر کوو نو یو طبقه د دې نه دا نتیجه واخلي چې دا مال ډیر غلط شی دی دا اولاد ډیر بد شی دی او اولاد په خپل حال باندې پریږدي او مال هم بے قدر وګڼي د هغې دپاره محنت نه کوي ګټي نه سنبالوي نه په روزګار کې نه لګوي او لوږې تندې په بچو باندې تېروي او دا ګڼي چې زه ډېر دیندار یم ځکه مال ما سره تعلق نشته دا دنیا ده د دنیا لرې کا نو یو دی د دنیا مینا د آخرت په مقابله کې د دین د الله تعالی او د هغه د ذکر په مقابله کې خدا مال بذات خود بد شی دی نو دا بد شی نه دی دا خو د انسان د ژوند د تېرېدو دپاره بنیادي اساسه ده. قرآن مجید دا مال په ډېر ښکلو الفاظو کې یاد کړی دی دې ته خیر ویلی دي دې ته فضل ویلی دي د دې باره کې دا هدایات ورکړي دي چې که چېرې یتیم ماشوم وي او دغه مال وي نو تر څو چې هغه رشد ته یعنی پوهې ته رانشي او مال نشي سنبالولی نو تاسو د هغه نگراني کوئ او دا مال هغه ته مه ورکوئ ځکه چې دا د ژوند تېرېدو دپاره بنیادي اساسه ده چې د دې په قدر نه پوهېږو نو مه یې ورکوه هغې قدر ورته وښایه دا خو د قدر شی دی بې قدره شی نه دی ځکه تاسو قرآن و سنت راوالی هغې کې چېرې دا نه دي ویلي چې تاسو محنت مه کوئ مال مه ګټئ دا یې ویلي دي چې مال وګټئ او خلق ضرورتمند وي نو تاسو یې ځان سره جمع کوئ ما خرچ کوئ په هغې کې حقوق ادا کوئ فرایض ادا کوئ خلکو ښېګړه وکئ انفاق وکئ صدقه ورکئ او دا یې نه دي ویلي چې تاسو ګټه مه کوئ نو ګټه ناجایزه نه ده خو دې ګټې ته مقصد ویل چې دا زموږ لوی مقصد دی د دې دپاره موږ ټول ژوند تېرو دا بیا غلطه ده. حضرت امام شاه ولی الله دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کله یو نوجوان
عملی میدان ته راشي او د ځان ته روزګار ګوري، په د باندې د کور ذمه داریانې راشي، د ګټې وټې قابل شي، نو په دې وخت کې دته پکار دی چې داسې پیشه اختیاري چې هغې کې دی لږ محنت وکړي او د ده ضرورتونه پوره شي. نو مال د ضرورتونو دپاره دی، مال د خرچ دپاره دی. د مال د خرچ په ذریعې سره انسان ایمان او جنت ګټي. ما د ایمان ذکر وکړو ولې؟ ځکه چې دلته د منافقینو ذکر دی او د منافقینو د ایمان دپاره رکاوټ د دوی مالو. مال سره ډېره مینه وه، شهرت او جاه سره ډېره مینه وه او د هغې نفي په دې آیتونو کې شوي ده. اوس چې انسان خپل محبوب څیزونه خرچ کی او ایمان او ذکر الله ته ترجیح ورکي نو د دې ایمان کامل کی. الله پاک فرمائی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تاسو د نیکۍ کمال ته تر هغه پورې نشئ رسېدی تر څو چې تاسو هغه څیزونه خرچ نه کوئ چې هغه ستاسو زړه ته ډېر نږدې وي، تاسو ورسره مینه کوئ، هغه خرچ نه کوئ. نو کله چې دا مقابله شي چې اوس د یو دپاره بل خرچ کول دي، نو که چېرې د مال دپاره ذکر الله پرېښودلی شو، د اولاد دپاره ذکر الله او د الله تعالی عظمت او د دین غلبه هغه پرېښودلی شوه، نو مال د ده پړه پورې ډېر مال دی، د ورسره مینه ده، د پړه کې د مال عظمت دی. او که چېرې د دین د غلبې دپاره، د جهاد دپاره، د ذکر الله دپاره، د الله تعالی دین قائمول په هغې باندې عمل کولو دپاره د مال خرچ کولو ضرورت وي او دی خرچ کی. دې مطلب دی چې د الله سره مینه ډېره ده، د الله تعالی د دین سره مینه ډېره ده، د دین د غلبې د جدوجهد عظمت ده د پړه کې زیات، هغې دپاره قربانیانې ورکولی شي. دا منافقین همیشه په داسې وخت کې راښکاره شي خلکو ته وښکاري. کم پوها خلک وي هغوی خو پیل هم د کړو نه پیژني، خو داسې وخت کې د دوی رویې ډېرې ښکاره شي چې کله د قربانۍ وخت وي، مصیبت د برداشت کولو وخت وي. بیا به تاسو ګورئ چې د منافقینو مختلف شکلونه په مختلف اندازو کې د هغې خلکو مخالفت کوي، هغوی به کمتره ګڼي، د کمترۍ نسبت به دوی ته کوي، پروپیګنډې به کوي چې کله د ظالم قوت په مقابله کې د دین د غلبې دپاره قربانیانې ورکړې کېږي، جهاد کېږي. همدغه رویه د منافقینو هم وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدني دور کې او مکی دور کې چونکې تکلیفونه ډېر وو او دا منافقین د مفاداتو مطابق دین قبلوي. نو په مکه کې منافقین نو، خو په مدني دور کې چونکې طاقت پیدا شو، حکومت رالو، وسایل رالل، دا ښکاره شو چې مستقبل کې په دې ټول عربو دنیا باندې د دوی حکومت کېدی شي. بیا پکار ده چې موږ دوی سره منسلک شو چې هغه ټایم کې کله وزارتونه دولت تقسیمیږي، شهرت قایمیږي، نو موږ وایو چې زم در سره وم، ماتم پکې وزارت راکا، ماتم پکې حکومت راکا، ماتم پکې دولت راکا.
د دولت او د وزارتونو د حکومتونو دپاره کار کوي. چې مخلص خلک یې هغوی د حکومتونو دپاره نه کوي، د عدل د غلبې دپاره کوي. که تاسو ګورئ چې د انبیاو اکثریت او د علماء ربانیونو اکثریت هغه حکومت ته هغه باصلاحیت نوجوانان چا مخلص وي هغه مخکې کیو د هغې سرپرستی کوي. خو دا ناجایزه نه ده چې هغه حکومت په خپل لاس کې واخیستلی شي. داسې انبیا کم دي چې نبی هم دی حکومت هم په لاس کې دی. نو اصل مقصد د دین غلبه قائمول دی. دا مقصد نه چې انسان په خپله کینی حکومت وکړي، خو همیشه د عدل غلبه، د صحیح نظام غلبه او د ظلم خاتمه دا د مومنانو بنیادی ترجیح وي. هغې دپاره جدوجهد کوي. اوس دا عمل چې کوم دی د دې بنیادی روح چې د هغې په نتیجه کې دا عظمت د قربانۍ دا جذبه په انسان کې بیداریږي، هغه د انسان د الله تعالی سره تعلق دی. د انسان زړه چې الله طرف ته مایل وي، یعنی د زړونو ادب د خدای په وړاندې انسان پړه کې د الله تعالی د هغه د حکم او د هغه سره چې څه نسبت ساتي، انبیاء، صحابه، اولیاء، محدثین، مفسرین، محدثین، صوفیاء، حکمرانان، د هغې پړه کې د هغه عظمت وي، هغه مینه وي، ځکه چې د هغې نسبت الله تعالی ته. نو اصل د انسان د زړه تعلق د خدای سره او د هغه ذکر، د دې تعلق دپاره قرآن کومه اصطلاح استعمالی، هغه د ذکر اصطلاح چې پړه کې د الله تعالی مینا، تعلق او عظمت پیدا وي. صوفیاء کرام وایي چې اصل ذکر چې دی هغه د زړه ذکر دی، چې زړه د خدای طرف ته مایل. تاسو ګورئ چې قرآن مجمل کې اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وایي چې په ژبې باندې اقرار کول او د زړه تصدیق، د زړه نه د هغې تصدیق کول. د زړه د تصدیق نه بغیر د ژبې ایمان هم نه دی قبول. نو ذکر الله د ثواب باعث دی، خو چې زړه متوجه وي. ځکه صوفیاء وایي چې اصل د زړه توجه ده، چې زړه متوجه وي نو د زړه حکم په ژبې هم چلی، اعمال او رویې باندې هم چلی، په سوچونو باندې هم چلی، او په ټول بدن باندې د هغه ذکر قایم. د ټول ژوند به د هغې ماتحت، د هغې تابع وي. ځکه د ذکر الله اهمیت او عظمت په قرآن کې بیانېږي. الله تعالیٰ فرمایي چې اے ایمان والو، ستاسو مالونه، اولادونه د الله تعالیٰ د ذکر نه غافل نه کړي. او چې څوک داسې کوي نو دا نقصان اوچتول والا په دنیا کې به هم ناکامئ، په آخرت کې به هم ناکامئ. وګورئ تاسو کوم پس منظر کې آیتونه بیانېږي چې کوم خلکو د مال پرستۍ دپاره، د جاه دپاره د مسلمانانو د اعلی دین او د نظام مخالفت وکړو. ابو جهل، ابو لهب، عتبہ، شیبہ، ایو ناکام شو.
او چې کوم منافقین او منافقتو کو بظاهر د اسلام جامه چولی وا دړنه کافرانو او د کفر په غلبې باندې خوشاله تعلق دړمی نه آی سره وا امنا کام شو او دین چې دنو غالب شو او بیا آخرت کې نقصان او چتول خو یقیني خبره ده دلته خو انسان سنه سره دوکاو کی او د قیامت پر ورځ باندې دوکې داکې نه چلی اوس کله ذکر الله د پړه کې پیدا شو اوس بداغه عملی اظهار سے وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ پاک وایي چې تاسو د اجل د مرګ راتلو نه پہلا مال خرچ کړئ. انسان د مال په مینې کې غافل وي او د غفلت کې د باندې ټیم تیریږي او چې کله دته مرګ راشي بیا هغه ټیم کې وایي چې الله څو ورځې به د نور ټاکړي وي نو که څو ورځې ژوند دی نو دا مال به مې ټول خرچ کړی او ډېر نیکۍ کارونه به کړي وو نیکو خلکو کې به شامل شوی یم نو لږ شان دی به د نور ټیم هم را کړی الله پاک ډېر واضح اعلان د دې دپاره وکړو چې ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها چې کله د ټیم راشي نو بیا دوی ته مهلت نه ورکړی کېږي دا لیټ کېږي نه اجل ټیم متعین دی چې کله فیصله وشوه نو د الله تعالی د قدرت نظام او قانون نه بدلیږي ټایم نه ورکړی کېږي تاسو سره عمدغه ټایم دی چې د کم ټایم دې ټایم کې د صحت سره تاسو مالکان هغې نه د پس پته نه لګي چې هغه نوعیت بسي والله خبیر بما تعملون والله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی هغه ته پته چې تاسو عمل کوئ ستاسو د نیتونو ورته پته ده ستاسو د عملونو ورته پته ده نو الله تعالی بیا دا مهلت نه ورکوي او چې کله دا انسانان هغه ورځ وویني مرګ وویني قیامت وویني نو دوی به خامخا دا خواهش کوي چې کاش که مونږ ته څه ټایم ملاو شوی قیامت کې به هم څه خلک داسې خبره کوي چې الله مونږ دنیا ته واپس واستوه نو بیا وګوره چې مونږ څنګه نه کیانې کو او څنګه ښېګړې کو د دین د غلبې دپاره څنګه قربانیانې ورکو خو د هلته نه واپسي نشته چې کوم قدم مخکې واخیستلی شو هغه واخیستل شو هغې باندې واپسي نه انسان ته یو مهلت ملاو دی یو ټایم ملاو دی او تر مرګه پورې چې د مرګ علامات شروع شو حالت نزا اوس د اختیار ختم شو د دې نه پهله انسان ته د عمل کولو ضرورت دی دا انسان به وایي چې که ما ته د ټایم را کړی نو فاصدق واکن من الصالحین ما به ډېره صدقه کړې وه زه به ډېره صدقه کوم نیکو کارو کې به شامل شم که ما ته ټایم ملاو شوی اوس ټایم ډېر کم ما سره انسان ته چې هر څومره ټایم ورکړی شوی دا کافي ټایم کم نه ټایم د غفلت په وجه باندې انسان ته کم ښکاري او که نه د ژوند با مقصد وي نو د هغې نتیجه روزي دې آیتونو نه معلومیږي چې د ایمان د الله تعلق او د ذکر الله عملی اظهار د مال د خرچ کېدو په صورت کې ظاهري ځکه چې مال انسان ته زیات محبوب وي ځکه الله پاک د انفاق ذکر وکړو چې مال خرچ کړي مال
खुद अल्लाह ताला दे। इंसान ते पे अर्जी कुदरत वर्कड़े दे। उसका यो इंसान द अल्लाह पल्लार के द अल्लाह माल द खेगड़े तौफीक दई तो वर्कड़े शी नो दा द इंसान कामयाबी दा चगे द दे द पारा कबूल को। बाकी दा माल को पाते के दो वाले दे इंसान पदी दुनिया के नौ दा माल और हाल मौजूद हो और इंसान चिकल दी दुनिया ना लाड़ शी वो करोड़ों नो खलक तली दी उमाल उमदल तकी दी अजमका दानवर मादनियात दा वसाइल अटोल पातिशु असल दा अल्लाह ताला जिक्र दा अल्लाह ताला याद और ईमान दे जका पर हर मौका के कदा तकलीफ मौकवी कदा राहत मौकवी नो आला मकासिद अखपल लास न प्रे खुदल नदी पकार दागे मुताबिक जिद्दोजहद पकार दे। अल्लाह ताला दे मुंगता द अमल को लो तौफीक नसीब की द निफाक न बुदियो साथी आला ईमान दे नसीब की और द दिन द गलबे दा पारा अखपल हर सो कुर्बानो लो तौफीक नसीब की। वमा अलैना इल्लल बलाग।